Okay, so the answer is that we have another tool that is called Fourier transform. So basically Fourier series and Fourier transform both deals with signals, and both can deal with periodic signals, but your additional advantage of Fourier transform is that it can deal with non-periodic or periodic signals which are not which cannot be dealt with by Fourier series. So let us first consider a problem. Let us suppose that we have an arbitrary signal xt that is not necessarily periodic. Now, how to deal with that? So that is the answer we are coming across. What is that? That is the xt. Let us define that the signal x capital T as how xt for time t minus half t to plus half t and zero otherwise. That means it has got only one signal, one periodic signal, then the rest are zero. Now that means if you see the signal, it will look like this. How? This one, the top one. See. So our signal is from minus half t to plus half t, and rest are zero. Rest, that means we have only a limited signal which is not periodic. Now again, by seeing this, by repeating this one signal, we can make it a repetitive signal, and that looks like your Fourier series. Okay, so this part is mathematically is shown how. If see, we have signal xt for interval minus half t to plus half t. Now, if we take it a repetitive signal, if we consider that it is repeating, then it gets the tone of periodic signal. That means we can a periodic signal can be represented by a part of the continuous signal. So that part is shown like this. See, we have x capital T T. The x, this capital T is it indicates that we have a specific period of that signal. That means the amount of signal we have that has got a specific period, and that is for to indicate that we are using this capital T. So this what is this caret T or tidal? You can say this this wavy notation over x. Say this tidal. So tidal T is it always indicates the approximate signal. It always indicates the approximate signal. Okay. So this approximate signal of the original signal, they are correlated by this notation. Okay. Now from this graphical representation, now see if our time t it gets if it would have been infinite time of a period, then we can consider that signal to be equal to xt. That means our this part, that this specific signal which we have, we can if this period would have been the infinite, then we can consider that we have this only one signal, and one period of signal can be extended over an infinite time, and that would give us an additional
advantage of considering that signal to be repetitive like this, or it can also be when it is the time period of the exact signal is less than our assumed signal, it would look like this. Okay, then there will be some repetitive signal, but they are not continuous. But it does not make any difference in the formulation of our formula in or in formulating the signal in a mathematical term. In that case, our now see, we can consider is now, since we have considered it to be repetitive, now we can represent it like a continuous time periodic signal, okay, which we saw earlier. That means repetitive signal, and the coefficients of the Fourier series AK will have only one periodic, that means minus half to plus half. And so now by using one aperiodic signal, we considered is to be repetitive, and by considering it repetitive, time infinite or period infinite, then we can consider we are now coming to the original form of Fourier series. So now you can represent the signal like a Fourier series with its coefficients AK. See this AK, we have this x caret t can also be represented by x capital T t, because of assumption that our time period t is within half t to plus half t, minus half t to plus half t. And the when we replaced it with x capital T, that is the time period, then that's the notation of the coefficient also varies accordingly. Then next comes, see, we can the Fourier series can be represented in this way. Okay, see, x t is only replaced. Okay, see, xt is replaced in case of Fourier series time, the signal part. Now they can be this integration part and this summation part, they can be interchanged to make it a formatted one, to make the signal more. Now see, also we have used that time limit is infinite, period tends to infinity. With this, we can rearrange the signal or the format, and we get it in this form. Okay, x t omega equal to x minus infinity to plus infinity x capital T tau to the minus j omega tau d tau, and that can be represented by this waveform. That means, see, from here and to another point, and it is k omega 0 and is k plus omega 0. That means one waveform it is representing. Okay. So as t tends to infinity, and that means omega 0 will tend to infinity, because time and frequency, they are inversely proportional. As t tends to infinity, that means omega 0 will tend to 0. With this assumption, our signal, that means xt, can be represented by 1 by twice by and integration infinity minus infinity to plus infinity x omega e to the minus
j omega t d omega, whereas x omega is represented by this definition, and thereby thus we have now represented an arbitrary signal xt in terms of complex sinusoids at all frequencies. We call this the Fourier transform representation of the signal xt. That means we had only a limited signal which may not be periodic. What we have done, we have assumed that the period may be infinite. With this assumption, we extended the period and we made the signal repetitive. And by making the repetitive, we brought the Fourier series into action and Fourier series into consideration. And that Fourier, by considering the Fourier series, finally we have made it a generalized formula how to represent a periodic or even non-periodic signal into a formatted approach, that is Fourier transform. And this is the Fourier transform xt equal to 1 by twice pi minus infinity plus infinity x omega e to the power minus e to the power j omega t d omega. Okay, so this is our signal. Now, what is the expression of x omega? X omega equal to minus infinity plus infinity xt e to the power j omega. That means, see, we can, from time domain, we can go to frequency domain, and from frequency domain, we can go to time domain. So if you want to convert a signal from time domain to frequency domain, we use this one. If we want to convert from frequency domain to time domain, so we can use this formula. And this two in together, they give us the tool, and that is termed as Fourier transform and used to convert a periodic as well as non-periodic signal into a formatted form. Any which is the question? Who wants to ask question? Sami sir, iftiaz. বলো। iftiaz, হ্যাঁ বলো। জি স্যার। স্যার এইখানে আমাদের ফুরিয়ার সিরিজের মধ্যে আমরা হচ্ছে এটাকে হচ্ছে স্যার আমরা মানে ইয়ে করলাম কেন, ইন্টিগ্রেশন করলাম কেন স্যার এখানে? জি স্যার, আমরা তো ফুরিয়ার সিরিজে স্যার অ্যাকচুয়ালি এ নট এর ভ্যালুটা মানে ইনিশিয়াল এর ভ্যালুটা এবং হচ্ছে এ এন এর ভ্যালু অথবা এ কে এর ভ্যালু এবং হচ্ছে বি এন এর ভ্যালু গুলো হচ্ছে আমরা কনসিডার করি ফুরিয়ার সিরিজে একটা সিগন্যালকে। তো স্যার এইটা কি হচ্ছে আমাদের নন পিরিয়ডিক মানে সিগন্যালের জন্য কি আমরা হচ্ছে এখানে এটাকে দুইবার আমরা ইন্টিগ্রেট নন পিরিয়ডিক সিগন্যালকে আমরা রিমেম্বার আমাদের অরিজিনাল পিরিয়ড ছিল একটা, আমরা একটা সিগন্যালকে আমরা কিন্তু রিপিটেটিভ করে এটাকে ফুরিয়ার সিরিজের সাথে মিল করার জন্য বা একটা সিমিলারিটি আনার জন্য এই ফুরিয়ার ব্যবস্থাটা করেছিলাম। সো এই রিপিটেটিভ করে ব্যবস্থাটা করার জন্যই কিন্তু আমাদের অ্যাজাম্পশনটা এসে যায়। সেই জন্য আমাদের ওই যে এক্স ক্যাপিটাল টিটা এসেছিল, হ্যাঁ, পিরিয়ডের এই পিরিয়ডটাকে আমরা ইনফাইনাইট ধরে ফ্রিকোয়েন্সি টেন্ডস টু 0 ধরে আমরা একটু ম্যানিপুলেশন করেছিলাম। হোয়াট ইজ দ্য ম্যানিপুলেশন? 1/t টাকে আমরা পরে যে হচ্ছে 1/t টাকে 2π কনসিডার তো এমনিতেই করছি স্যার। আলটিমেটলি আমাদের ওই যে ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই টি, twice pi t, জি স্যার, twice pi f, omega equal to twice pi f. F means 1/t, 1/t, f means 1/t. That means আমাদের ওমেগার ভিতরে যেমন পিরিয়ডও আছে বলতে পারি, আর ফ্রিকোয়েন্সি আছে বলতে পারি। জি স্যার, অবশ্যই ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 2πf, এটা তো f টা হলো কি 1/t, এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি স্যার 1/t, 1/t পিরিয়ড। ফ্রিকোয়েন্সি সো এই ওমেগার ভিতরে আমাদের টাইমও আছে আর ফ্রিকোয়েন্সি আছে। এই যে টাইম এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি দূরে থাকার কারণে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি একটা সিগন্যালকে আমরা টাইম ডোমেইনে নিতে পারি, আবার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে নিতে পারি।
ওকে, জি স্যার সো অবশ্যই। স্যার একটু নিচে স্যার ওই যে যেখানে আপনি মানে জেনারেল যে ফর্মুলাটা দেখাইলেন যে হচ্ছে আম, আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন থেকে টাইম ডোমেনে এবং টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে, এইটা হ্যাঁ, জি স্যার এক্স অফ টি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 1/2 পাই ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি এক্স অফ ওমেগা। এই যে স্যার এটা আছে, তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের টাইম ডোমেনে কনসিডারের জন্য হচ্ছে আমরা এই বাম পাশে কি বাম ফর্মুলা পাশে হলো টাইম ডোমেন, সি বাম পাশে হলো এক্সটি টাইম ডোমেন, আমরা এটা বের ডান করি। পাশে আমরা কি করি, আমরা ডান পাশে যা দেই বাম পাশে সেটা পাই জি স্যার। আমরা, এটা আমাদের আউটপুট, আমাদের এক্সটি হলো আউটপুট। আমরা যদি বলি অনেক যোগ বিয়োগ ভাগ করে যা পাই সেটা করে ডান পাশটা করি, আর বাম পাশটা আমরা পাই আউটপুট। সো আমাদের এইটা হলো ইনপুট, এটা হলো আউটপুট। আবার এক্ষেত্রে কি, এক্ষেত্রে এইটা হলো ইনপুট, আউটপুট এটা। এটা কি, এটার আউটপুট হলো আমাদের টাইম ডোমেইনে, আর এটা ডোমেইন আউটপুট হলো ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে, আর এটা ইনপুটটা কিন্তু টাইম ডোমেইনে। সো এইটাই হলো আমাদের মেইন ফর্মুলা স্যার। benefit of this transformer, নামই ট্রান্সফর্ম হলো টাইম ডোমেইন থেকে আমরা যখন দরকার হবে টাইম ডোমেইন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন নেওয়ার জন্য we use this. If you want to আমাদের যদি কখনো দরকার হয় যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আছে আমাদের সিগন্যালটা, সিগন্যালের প্রেজেন্টেশনটা আমরা টাইম ডোমেইন নিব, সো উই ক্যান ইউজ দিস ওয়ান। সো টাইম ডোমেইন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন টাইম ডোমেইন, আমরা এটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা ভাইস ভার্সা করতে পারি। হ্যাঁ, ট্রান্সফর্ম করতে পারবো। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। এই টয়েস পাই একটা আমাদের এখানে একটা ফ্যাক্টর আছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, আমরা দেখব হাউ দিস ফ্যাক্টর। স্যার অনেক জায়গায় তো এটা দেখা যায় যে টুয়াইস পাইটাকে টি দিয়েই কনসিডার করে স্যার, যে হচ্ছে টোটালি যখন ওই টুয়াইস পাই না কনসিডার করে তখন টি দেখে 1/t ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ইনফিনিটি টু স্যার ইনফিনিটি এরকম। না না, আমাদের ইয়েতে এটা ছিল সি একে, আমাদের ফুরিয়ার সিরিজ ছিল 1/t, ফুরিয়ার সিরিজে একে, তার মানে হলো তার কোএফিশিয়েন্টের ভ্যালু ছিল আমাদের 1/t, কোএফিশিয়েন্টের ভ্যালু রিমেম্বার, 1/t দিয়েছিল। কিন্তু এখানে আমাদের মেইন সিগন্যালটাই হলো সি, আবার দেখি একটু করে, আমাদের যেখানে ফুরিয়ার সিরিজ যদি হতো সি, ফুরিয়ার সিরিজের বেলায় যেটা আমাদের কোএফিশিয়েন্টের সাথে 1/t আছে, এক্সটির সাথে না, ফুরিয়ার সিরিজের সাথে না, সি ফুরিয়ার সিরিজের টাইম ডোমেইনে যেটা পাবো সেটার সাথে আমাদের কিন্তু এখানে কোনো 1/t বা 1/2 পাই নাই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এখানে কোএফিশিয়েন্টের টাইমে স্যার হচ্ছে 1/t আছে, টাইমের সাথে চলে আসলো আমাদের এটা হচ্ছে কোএফিশিয়েন্টটা, তাই তো, এটা হলো কোএফিশিয়েন্ট পার্টটা, এই কোএফিশিয়েন্টের সাথে এখানে কোনো ফ্যাক্টর নাই, জি স্যার, বা কনস্ট্যান্ট নাই। ওকে, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। সো now see definition of continuous time Fourier transform. So আমরা এই পার্ট xt = 1/2 এটাকে আমরা বলি Fourier series synthesis equation, আর x ওমেগা যেটা ছিল আমাদের অ্যানালাইসিস ইকুয়েশন। সো এটা আমরা বোঝার জন্য যে কোনটা কি নামে ডাকবো, ওই যে প্রথম যেটা টাইম ডোমেইনে পাওয়ার জন্য যে সিগন্যাল সেটা হলো আমাদের সিনথেসিস, আর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যেটার জন্য পাবো সেটা হলো অ্যানালাইসিস ইকুয়েশন। সো সিনথেসিস ইকুয়েশন বললে আমরা একটা বুঝবো, আর অ্যানালাইসিস ইকুয়েশন বললে আরেকটা বুঝবো। And it can also be symbolically represented in xt and x omega. এটা হলো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, এইটা হলো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের সিম্বল। দ্যাট মিনস xt কে আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে x ওমেগা পাবো, আবার x ওমেগা কে আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে xt পাবো। সো দিস ইজ এ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম পেয়ার। এই এফটা একটা ইকুয়াল টু সাইন দিস, আমরা এফ সিম্বলটা দিই, আমরা বুঝবো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অপারেশনটা হবে এই সিম্বলের উপর। নেক্সট আমাদের লেট আস সি এ প্রবলেম, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ দ্য ইউনিট ইম্পালস ফাংশন। আমরা জানি হোয়াট ইজ দ্য ইম্পালস ফাংশন। ইম্পালস ফাংশন হলো আমাদের শুধু একটা সিঙ্গেল সিগন্যাল, তাই তো, সিঙ্গেল সিগন্যাল উইদাউট এনি, যার ভ্যালু হবে 1 for t equal to 0,
t is equal to 0 এর জন্য 1 হবে। জি স্যার। 1 হবে, everywhere else it will be 0। আর যদি এটা যদি ইউনিট ইম্পালস কখন বলবো, যখন অ্যাম্পলিটিউড 1 হবে। ইট কুড হ্যাভ বিন আদার দেন 1, তখন আমরা স্পেসিফিক বলতাম যে পার্টিকুলার ভ্যালু বলতাম। বাট এখানে আমাদের এটা যেহেতু ভ্যালু 1 আমাদের এই ক্ষেত্রে, সেটা হলো unit impulse function. Otherwise, it would have been impulse function. Now, unit impulse function means its value is 1. Okay, so I'm going to find the Fourier transform x omega of the signal x equal to a del t minus t0. এই যে ডেল্টা আমাদেরকে বলবে যে এটা ইম্পালস ফাংশন, এ হলো তার ম্যাগনিটিউড বা অ্যামপ্লিটিউড আমরা যাই বলি, আর টি মাইনাস টাও আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে এটা ঠিক রেফারেন্স পয়েন্টে না, আদার দেন রেফারেন্স পয়েন্ট, তাই না? শিফটেড বাই t0। শিফটেড বাই t0, ইয়েস স্যার। কোন দিকে শিফট হচ্ছে? t মাইনাস t0। তার মানে কি বাম দিকে আছে এখনো, তাই তো? জি স্যার। তার মানে হলো বাম দিকে আছে এখনো। আর যদি প্লাস এদিকে হতো তাহলে প্লাস হতো। ওই রেফারেন্সের বাম দিকে থাকলে আমরা এটাকে বলি t minus t0, minus t0 বা নেগেটিভ সিম্বল থাকবে। ওকে, নাও ফ্রম দ্য ডেফিনিশন অফ দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আমরা x ওমেগা, রিমেম্বার আমরা x ওমেগার পার্ট যখন বলি তখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ xt, and that is Fourier transform of a del t minus t0. That means আমাদের xt এর পরিবর্তে এটা বসাচ্ছি আমরা, এই যে, তাই না? এই জাস্ট এটা বসলাম আমরা। এখন এটাকে আমি যদি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের সেই সিম্বলটা বসাই দিই, মানে ফরম্যাটটা বসে দিই, তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, দেন এখানে হলো আমাদের এইটুকু হলো আমাদের সেই xt আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস j ওমেগা t dt। দ্যাট মিন্স ফরম্যাটটা বসিয়ে দিলাম আমরা, সেখানে আমাদের কোনো ম্যানিপুলেশন করার কিচ্ছু নাই। xt এর পরিবর্তে শুধু আমরা a del t মাইনাস t0 টা বসিয়ে দিলাম, আর বাকিটা কিন্তু আমাদের ফরম্যাটের। এখন এখানে কি বললো? see as for impulse function del t equal to 0, del t equal to 0 for t not equal to 0, and integration of t dt equal to 1. হ্যাঁ, সো আমরা এই অংশটুকু যদি আমাদের টাইম শিফটিং না থাকে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? ইন্টিগ্রেশন অফ ইম্পালস ফাংশন ইজ ইকুয়াল টু 1। এখন আমাদেরকে এই যে একটা টাইম শিফটিং আছে, সেই টাইম শিফটিংটা চেঞ্জ করতে হবে না? টাইম শিফট করতে হবে, উই নো হাউ টু শিফট দ্য টাইম। হাউ? আমরা t মাইনাস t0 এর মান যদি আমরা একটা মান ধরি t মাইনাস t0, আমরা যদি এই অংশটাকে কি করতে হবে? আমাদের t তে নিয়ে আসতে হবে। তার মানে হলো t মাইনাস t0 আর এর সাথে একটা প্লাস t0 করি, তাহলে কি হবে? দ্যাট মিনস t ইকুয়াল টু, আমরা যদি t প্লাস t0 বসাই তাহলে কি হবে? t এর পরিবর্তে এখানে বসাতে হবে না, t ইকুয়াল টু t প্লাস t0 বসাতে হবে নাকি? who can understand me? আমি আবার বলে যাচ্ছি, try to follow me. আমরা এই টাইম শিফটিংটা কিভাবে করি, এটা কিন্তু এখানে নতুন না, আমরা টাইম শিফটিংটা এর আগে করে এসেছি যে হাউ দ্য টাইম শিফটিং ক্যান বি ডান। টাইম শিফটিং করার জন্য আমরা কি করি? এখানে আছে কি t মাইনাস t0, এটাকে আমাদেরকে t নিয়ে আসতে হবে। টি তে যদি নিয়ে আসতে হয় তাহলে আমরা টি এর পরিবর্তে কি বসাবো? এটা ভেরিয়েবল, এই টির পরিবর্তে আমরা বসাবো t প্লাস t0, t ইকুয়াল টু t প্লাস t0 যদি বসিয়ে দেই, তাহলে এখানেও এই টির পরিবর্তে t ইকুয়াল টু বসিয়ে দিতে হবে t প্লাস t0 বসাতে হবে। তখন কি হবে? আমাদের এইটা তো হয়ে যাবে ডেল টি হয়ে যাবে, আর এখানে আসবে কি e টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি ইন্টু e টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা t0।
সো এই যে টি জিরোটা ই টু দি মাইনাস জে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি জিরো, সেটা যদি কনস্ট্যান্ট, এটা সামনে চলে আসবে। আর বাকিটুকুর অংশের জন্য আমাদের যেটা ইম্পালস ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন, দ্যাট উইল টার্ন ইনটু 1। স্যার তাহলে কি স্যার মানে পাওয়ারের উপরে যদি আবার পাওয়ার থাকে তাহলে সেটাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে কনসিডার করা হয়? আমি বলতে, আচ্ছা আমি একটু এখানে লিখি। জি স্যার, আচ্ছা লিখি, বুঝাইলে বেটার হতো। এর টেক্সট যদি লেখা যাবে এখানে দেখি। আমরা যদি এই লাইনে এখানে যদি আমরা ডেল, আমি এভাবে লিখি, দেখি ডেল আমাদের আছে তো টি, আমরা এখানে যদি টি এর পরিবর্তে টি প্লাস টি জিরো মাইনাস টি জিরো মাইনাস টি জিরো, ওকে, যদি বসিয়ে দেই তাহলে ইট উইল বিকাম ডেল টি, তাই না? ডেল টি হয়ে যাবে, কারণ টি টি জিরো কেটে যাবে। আচ্ছা এই যে আমাদের এখানে আছে, এখানে আমাদের কি লিখতে হবে? এই যে এই ই টু দি পাওয়ার কি হয়ে যাবে তখন? হয়ে যাবে এরকম, হয়ে যাবে না? দেখো ই ক্যারেট, আমি ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস ব্র্যাকেট দিয়ে ফেলি, দিয়ে আমরা যদি লিখি আচ্ছা ব্র্যাকেটের আগে লিখি জে ওমেগা, আর টির পরিবর্তে হয়ে যাবে কি টি টি প্লাস টি জিরো। প্লাস টি জিরো, তাই তো? এখন আমরা এটাকে ভাঙালে কি হয়ে যাবে? এটা দুইটা টার্ম হয়ে যাবে না? এটা ভাঙালে কি হয়ে যাবে? দুইটা টার্ম হয়ে যাবে। একটা হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি, আরেকটা হবে কি আরেকটা হবে ইনটু ই ক্যারেট মাইনাস জে ওমেগা টি জিরো। সো যখনই আমাদের এরকম এক্সপোনেনশিয়াল যদি দুইটা টার্ম হয়ে যায়, পরের টার্মটা কি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি জিরো, এটা একটা কনস্ট্যান্ট না? জি স্যার। ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি জিরো, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট। আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি, দিস এই টিটা হলো ভেরিয়েবল। সো এই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা টি যদি কনস্ট্যান্ট, এর সামনে চলে আসবে। আচ্ছা, সো আমাদের এইখানে ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা টি কে আমরা ম্যানিপুলেশন করার কারণে এই ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা টি জিরো সামনে চলে আসবে, আর এটাও যদি কনস্ট্যান্ট, এটাও সামনে চলে আসবে। সো আলটিমেটলি আমাদের সামনে চলে আসবে এ, আর বাকি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি জিরো সামনে চলে আসলো, আর বাকিটুকুর যেটা ইম্পালস ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন, দ্যাট উইল বি 1, এরকম এটা হয়ে যাবে 1 হয়ে যাবে, ঠিক আছে? জি স্যার। এটা 1 হয়ে যাবে। সো দ্যাটস হাউ আমাদের এক্স ওমেগা উইল বি এ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি জিরো। কিন্তু এই টি জিরোটা নাথিং বাট ইজ টাইম শিফটিং এর কারণে আসলো এটা। ওকে, সো thus we have a del t minus t zero এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে আমরা পাচ্ছি a e to the power minus j omega t zero. Okay, so the Fourier transform of Fourier transform representation of xt is given by xt 1 by twice pi minus infinity থেকে plus infinity x omega e to the power j omega t d omega. আমরা যদি এখন x ওমেগার পরিবর্তে আমাদের a e to the power j omega t zero বসিয়ে দেই, তাহলে it would look like this. এখন এটাকে যদি আমরা যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল আছে, আমরা এটাকে যদি এক্সপোনেনশিয়াল এই দুইটা টার্মকে যোগ করে দেই, তো it will look like this, e to the power j omega t minus t zero d omega. d omega টা মাথার মধ্যে না, এটা নিচে হবে, ঠিক আছে? এই লাইনে হবে, মাথা উপরে না।
এর নিচে হবে, বুঝা গেছে? এক লাইন হচ্ছে যে লাইনে এই ডি ওমেগাটা নিচে নরমাল লাইনের সাথে হবে। জি So স্যার। this is in fact our xt equal to এই অংশটুকু। This is our real answer. Okay. আমরা যদি x ওমেগা বের করলাম, করে x ওমেগাটা আমরা এই ফর্মুলার এখানে বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়ে now we get this one. So this is in fact the real answer, exact answer of our this question. So আমাদের এই ছিল আমাদের xt একটা সিগন্যাল, এটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হলো, এটা হলো আমাদের x ওমেগা ইকুইভ্যালেন্ট এন্ড xt ইকুয়াল টু হবে এই অংশটা। Okay, then we have another problem. Find the inverse Fourier transform of x omega. হ্যাঁ, x omega দেয়া আছে, আমরা x omega থেকে আমরা নরমালি টাইম থেকে যখন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যাই we say that it is Fourier transform, আর ফ্রিকোয়েন্সি থেকে যখন টাইমে আসি we say it is the inverse Fourier transform. Okay, so inverse Fourier transform কি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বলে না? লাপ্লাস না, আমরা লাপ্লাস আশা করতে আমরা তো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে আছি। লাপ্লাস ওয়ার্ড তো আমরা আসি নাই এখনো। লাপ্লাস এই লাপ্লাসের উচ্চারণই আমরা করব না, কারণ লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এখনো আসি নাই। সো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হলো ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করছি আমরা এখানে। ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন টু টাইম ডোমেইন। সো here the problem is, or the signal is given in frequency domain. We want to do the inverse Fourier transform. Okay, so how do we go for inverse Fourier transform? So inverse Fourier transform এর সিগন্যালটা হলো এরকম, ইনভার্স শুধু f দিলে Fourier transform আর Fourier to the power -1 দিলে it speaks about inverse Fourier transform. So inverse Fourier transform of x omega এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো, this signal. Okay, the signal is now equal to মনে আছে 1/2 পাই, আর এদিকে আমাদের আছে j omega t আসবে and d omega আসবে। সো আসলো, সো আমাদের ফর্মুলার পার্টটা এই অংশটুকু হলো আমাদের ওমেগাটা, এই অংশটুকু হলো x ওমেগা এইটুকু, আর বাকিটা হলো j omega d omega। এটা আমরা আমাদের ফর্মুলার সাথে আমরা যদি ভুলে গিয়ে থাকি সেই এই যে এই আমরা নিব কিন্তু xt তে টাইম ডোমেইনে নিব, আমাদের সিগন্যাল দেয়া আছে শুধু x ওমেগার মানটা দেয়া আছে, আর বাকিটুকু কিন্তু ফর্মুলার পার্ট, আমরা আর কিছু করি না, শুধু এই x ওমেগাতে যা ভ্যালু দেয়া আছে সেটাই বসিয়েছি। সো 1/2 পাই ফর্মুলার e টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন -ইনফিনিটি টু +ইনফিনিটি, এটাও আমাদের ফর্মুলার। x omega is only given in the problem, আর বাকি অংশ যেটা আছে e to the power -j omega t, এটাও ফর্মুলার, d omega এটাও ফর্মুলার। See, all the components are we have derived from formula except x omega is specific in this problem. Okay, see here, see formular অংশটুকু 1/2 পাই ফর্মুলার, -ইনফিনিটি টু +ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেশন এটাও ফর্মুলার, 2 pi a del into omega minus omega 0, এই অংশটা হলো x ওমেগা, এই যে x ওমেগা, তাই তো x ওমেগা এই অংশটুকুই এখানে বসতে আছে। দিস ইজ স্পেসিফিক টু দিস প্রবলেম। আর এর পরে যে অংশটুকু আছে e টু দি পাওয়ার j omega t d omega, এটাও ফর্মুলার অংশ। সো আমাদের সত্যি কথা বলতে আমাদের কিন্তু করণীয় কিছুই নাই, জাস্ট আমরা ফর্মুলাটি বসলাম x t পাওয়ার জন্য। দেন আমাদের যে এখানে আছে টুয়াইস বাই, এর সামনে আসলে কি হবে, টুয়াইস কেটে যাবে আর থাকবে কি এটা। সো আগেরটার মতোই হ্যাঁ আগে আগেরটা স্যার হচ্ছে t0 টা ছিল, আর এখানে স্যার ওমেগা 0 টাকে নিয়ে চলে আসা। Yes, you are right, exact right. So এখানে আমাদের টুয়াইস পাই এর সামনে আসলে কি হবে, আমাদের টুয়াইস কেটে যাবে, শুধু এটা থাকবে। সো এই কনস্ট্যান্ট থাকবে, আর ভিতরে আছে কি
ডেল ওমেগা মাইনাস ওমেগা 0 ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা টি ডি ওমেগা। এখানেও আমাদের কিন্তু সেই শিফটিং এর কাজটা করতে হবে, টাইম শিফটিং এর কাজটা করতে হবে। কি এই যে ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা প্লাস ওমেগা 0 বসাতে হবে, তাহলে এখানেও ওমেগার পরিবর্তে কি বসবে, ওমেগা প্লাস ওমেগা 0 বসবে। সো এটা ডেল ওমেগাতে আমরা চলে আসলাম এখানে, আর এখানে ভেরিয়েশনটা আসবে কি, আসবে একটা এডিশনাল টার্ম আসবে কি, ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা 0 টি, এটা আমাদের এখানে একটা টার্ম আসবে, সেটাই আমাদের সামনে চলে আসবে। সি ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা 0 টি সামনে চলে আসলো, and that will be the solution. আর রেস্ট অংশ ইন্টিগ্রেশন হবে 1, that means del omega e to the power j omega t, j omega t যদি হয় and d omega, then we can integrate it into 1, that means only unity. So এখানে যে আমাদের শিফটিংটা করলাম, সেই শিফটিং এর জন্য ওমেগা 0টা আসবে এখানে, ই টু দি পাওয়ার যে ওমেগা 0টা আসবে সেটাই হলো আমাদের ই টু দি পাওয়ার যে ওমেগা 0 টি, এ ই টু দি পাওয়ার যে ওমেগা 0 টি আসলাম। হ্যাঁ, সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান represent this signal in the time domain, and that will look like this. It is in frequency domain, and after inverse Fourier transform we receive this one, and that can be graphical, that can be represented by this symbol like this. Any question about this transformation? Next we have another problem, that is rectangular t. এটা একটা টাইম সিগন্যাল, এই টাইম সিগন্যালটাকে আমরা নিয়ে আমরা কাজ করব। ফাইন্ড ট্রান্সফর্ম এক্স ওমেগা অফ দ্য সিগন্যাল এক্স টি ইকুয়াল টু রেক্ট টি। রেক্ট মিন্স রেক্টেঙ্গুলার টি। রেক্টেঙ্গুলার টি ইজ এ সিগন্যাল যেটা আমাদের ম্যাগনিটিউড হবে 1, আর তার টাইম টু মিনিট তার -½ থেকে +½ এইটা হলো আমাদের explanation or definition of rectangular t. So this is rectangular. See, it has got horizontal হলো এটার length হলো 1, and এটার magnitude হলো 1. So if you multiply the time and magnitude, it remains 1. That is unity, and that's why it is termed as rectangular signal. Okay, a rectangular signal will have magnitude 1 and also time also 1. So if you multiply this time with magnitude, it remains 1. Okay, height and width all 1, both 1. And for that's the definition of rectangular signal. Now see, if you want to find out the x omega, the formula of x omega, what is the x omega equal to Fourier transform of xt, and equal to see integration symbol থাকবে, আমাদের x তে থাকবে, আর ফর্মুলা e to the power minus j omega t dt। শুধুমাত্র এই অংশটুকু হলো আমাদের টাইম ডোমেন, টাইম সিগন্যাল। ওকে, সো এটাকে আমরা যদি রেক্ট টি এর, যেহেতু এই ডেফিনিশনটা আমরা জানি, সো আমরা এটা বলতে পারি -∞ টু +∞, যেহেতু আমাদের সেখানে ছিল আমাদের -∞ থেকে +∞, এটাকে আমরা যেহেতু আমাদের এখানে সিগন্যালই আছে -½ থেকে +½ সো এর আগে বা পরে ইন্টিগ্রেট করে লাভ নাই। সো উই ক্যান টেক দ্য limit into -½ to +½ and we can also remove this rect t because we have already, তার পরিবর্তে তো আমরা এই লিমিটটা বসালাম। সো -½ to +½ এই rect t এর পরিবর্তে এই ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা বসালাম, তখন আর এর ভ্যালু হলো 1, rect t এর এরিয়ার ভ্যালু হলো 1, সো 1টা বসিয়ে দিলাম এখানে, আর ই টু দি পাওয়ার -j omega dt এটা হলো আমাদের ফর্মুলা। সো -½ to +½ যখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করে বসাবো, তখন এটা হয়ে যাবে কি এরকম, তাই তো? x ওমেগা এখানে আমাদের একটা
1 by minus j omega, এই 1 by minus j omega কোথা থেকে আসলো? সি যখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করব এই মাইনাস জে ওমেগা আদার দেন টি, এইটা হয়ে যাবে কি 1 by minus j omega, আর বাকিটার পরিবর্তে আমরা আমরা কি বসাবো? টাইমের লিমিটটা বসাবো। ওকে, সো 1 minus 1 by j omega সামনে আসলো, আর e to the power minus j omega টি জাস্ট থাকবে। এখন যদি আমরা লিমিটটা বসিয়ে দেই তাহলে আমরা এই অংশটা পাবো, এন্ড ফাইনালি উই গেট, এটাকে আমরা 2 by omega sin omega by 2, and that is termed as sinc omega by 2, sinc omega by 2. সো এই সিগন্যালটাকে আমরা সিঙ্ক ওমেগা বাই 2 ম্যাথমেটিক্যালি বলা হয়। আদারওয়াইজ আমরা এতটুকু যদি কেউ রেখে দেয় ইজ নট রং। সিঙ্ক ওমেগা বাই 2 না লিখে যদি কেউ 2 বাই ওমেগা সাইন ওমেগা বাই 2 রেখে দেয় তাও ঠিক আছে, এটা খুব ভুল হবে না, বাট পারফেক্ট হলো, মোর স্পেসিফিক হলো সিঙ্ক ওমেগা বাই 2। সো আমরা এখন বলতে পারি আমাদের রেকটি এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে নিয়ে গেলে এটা আউটপুট উইল বি সিঙ্ক ওমেগা বাই 2। দ্যাট ইজ দ্য আনসার। এনি কোশ্চেন অন দ্যাট? Then convergence of the continuous time Fourier transform. For convergence of the continuous time Fourier transform. What is this convergence? আমরা এই convergence নিয়ে আবার কথা বলবো। Let us have some break. Hello. Yes, sir. So we get 10 minutes break. Okay. Is yeah, with the permission of... Hello. 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 Can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. যে কি কার একটা কোশ্চেন ছিল বলো? সালমা। হ্যালো। স্যার কোশ্চেন নাই স্যার, কোশ্চেনের অ্যানসার পেয়ে গেছি। কার কাছে পাওয়া কোশ্চেনের উত্তর? স্যার ওটা ছিল স্যার, রিকোয়েস্ট করতে চাইছিলাম যে আজকে অনেক ঠান্ডা ওয়েদার, মানে ঢাকায়ও অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, যদি একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দিতেন এতে। ও তাহলে তো আমি তো এই জন্য পরে শুরু করলাম। ওকে, তাড়াতাড়ি শেষ করবো আমরা। ওকে, কনভার্জেন্স অফ দ্য কন্টিনিউয়াস টাইম ফোরিয়ার সিরিজ। আজকে কিন্তু আমাদের প্রেজেন্টেশন নাই, প্রেজেন্টেশন আগামী সপ্তাহে থাকবে। আমি আজকে বা আগামীকালের মধ্যে তোমাদের টপিকস গুলো দিয়ে দিব ফর নেক্সট উইক। র্যান্ডমলি দিব, ডোন্ট মাইন্ড যে স্যার আমাকে দিলেন কেন, ওকে দিলেন না কেন, প্লিজ ডোন্ট গো ইনটু দ্যাট। আমি র্যান্ডমলি দিব। চেষ্টা করবো একটা সিকোয়েন্স ফলো করতে ইন মাই ওন ওয়ে, বাট কার নাম্বার আমি জানি না। ওকে, সো হোয়াট ইজ কনভার্জেন্স? কনভার্জেন্স মিনস if I want to transform something from time domain to Fourier time domain to frequency domain, and back from frequency domain to time domain, if I get the original signal, then I say there is convergence. Okay, and one way of expressing this convergence, what is convergence? The convergence of continuous time Fourier transform. We can, in one way, we can say in this way that if we convert the signal from time domain to Fourier frequency domain, time domain to frequency domain, and back to from frequency domain to again time domain, then if we get the original signal, then we say it converges. Agar motoi. Okay, so suppose that we have an arbitrary signal xt. The signal has Fourier transform representation x caret t. যদি আমরা আমাদের সি অরিজিনাল সিগন্যালটা ছিল আমাদের কি xt, and after its Fourier transform করে আবার ব্যাক টু টাইম ডোমেইনে আমরা যদি নিয়ে আসি,
যদি তখন এটার টাইম রিপ্রেজেন্টেশন যদি x ক্যারেট t, মানে x হলো x ক্যারেট t, আমরা কি বলি এক্সপেক্টেড অর এস্টিমেটেড সিগন্যাল। কার এস্টিমেটেড সিগন্যাল? অরিজিনাল সিগন্যাল ছিল xt। আমরা xt টাকে কি করলাম? ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন নিলাম। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন থেকে আবার যখন আবার টাইম ডোমেইন নিয়ে আসলাম, তখন যে সিগন্যালটা পেলাম সেটাকে যদি আমরা x ক্যারেট t দিয়ে করলাম, এটাই হলো সেই x ক্যারেট হলো দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড সিগন্যাল বা এস্টিমেটেড সিগন্যাল। অরিজিনাল সিগন্যালটা হলো আমাদের xt। সো x ক্যারেট t দ্যাট মিন্স ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন থেকে আবার টাইম ডোমেইনে আসলে যে সিগন্যালটা x ক্যারেট t। So x carry t equal to 1/2 pi আমাদের ফর্মুলার পার্টটা, ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলার পার্টটা e x ওমেগা, এটা হলো সে ফর্মুলার কার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে x t এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, হ্যাঁ, x e to the power j omega t d omega, যেখানে where x omega equal to -infinity plus infinity x t to the power minus j omega dt. So আমাদের এই যে x ওমেগা, এটা ছিল ইনফ্যাক্ট কার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন, xt এর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন। আর সেই ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন থেকে আবার যদি আমরা টাইম ডোমেইনে আসলাম, সেটাকে আমরা xt না বলে যে x ক্যারেট t বলি, তাহলে আমরা যদি we want to know when xt is valid representation of x caret t is valid representation of x caret t. So আমি কনভার্জেন্স বলতে কি বললাম? সালমা বলো দেখি। সালমা, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। স্যার জয়েন দেখাচ্ছে না। জয়েন দেখাচ্ছে না? দেখাচ্ছে স্যার। ওকে, রোল নাম্বার করবি, করবি, হ্যালো, রোল কথা বলতে পারছি না, করবি। ওকে, আমাদের রোল 52 আছে, রোল 52 আমাদের রোল 52 কামরুজ্জামান স্যার জয়েন আছে। কামরুজ্জামান, কামরুজ্জামান আসছো? হ্যালো, ভেরি কিন অবজারভার কামরুজ্জামান। So not responding. Okay. So convergence of Fourier transform of finite energy case. If xt is finite energy, that means if we take the power of or square root of our signal, that gives our energy. Okay. minus infinity plus infinity x t এটার ম্যাগনিটিউডটা যদি আমরা নেই, তাহলে এটা যদি ফাইনাইট হয়, that means less than infinity হয়, that is a finite signal. And then the Fourier transform representation converges in MSE sense, mean square error sense. So কি বললো? In other words, if xt is of finite energy, then E that means the error signal will be minus infinity plus infinity x caret t minus xt whole square dt equal to 0. এটা হবে আমাদের, that means error will be equal to 0. যদি তখনই আমরা বলবো যে the converges, the signal converged. And for this we have to have certain conditions to be fulfilled. What are those? Those conditions are called Dirichlet conditions. What are those? The signal xt is absolutely integrable. Xt has to be integrable. Then the signal xt has finite number of maxima and minima on a finite interval. At a নির্দিষ্ট interval, the maximum number of maxima and number of minima should be finite. And then the signal xt has a finite number of discontinuities on any finite interval, and each discontinuity itself is finite.
সো এই যে কন্ডিশন গুলো, তিনটে কন্ডিশন আছে, তিনটে কন্ডিশন যখন ফুলফিল হবে তখন that means it will fulfill the restricted conditions, and only then the signal will be converged, will be converging. Now see, we have a problem. That means if a signal xt satisfies the restricted conditions, then its Fourier transform representation x caret t converges pointwise for all t except at points of discontinuity. Furthermore, each time the discontinuity point t equal to ta, we have that x ta equal to half x ta plus x ta minus. That means একটা পজিটিভ দিক একটা নেগেটিভ দিকের ঠিক অর্ধেকটার এটার হাফ। সো যে আমাদের কি ডিনোট করে এক্স টি প্লাস হাফ মাইনাস হাফ কি ডিনোট করে, এক্স্যাক্টলি এই ধরনের একটা অংশ ডিনোট করে, যে সে যদি আমাদের ঠিক এই অংশে, হ্যাঁ এই অংশে যদি আমরা ধরে নেই তাহলে এটা হলো এক্স টি এ প্লাস, আর এই অংশ এর পয়েন্টের এবার অংশটা হলো এক্স টি এ মাইনাস। ওকে, সো আমরা সেক্ষেত্রে কি করি, একটা প্রবলেম আমরা যদি দেখতে চাই এই প্রবলেমটা হাউ দে সলভ ইট। এখানে এক্স ক্যারেট মাইনাস হাফ, এই পয়েন্টে এক্স ক্যারেট মাইনাস হাফ, হাফ ইন্টু যেহেতু দুইটা অংশের যোগফল হবে, যে যোগ করে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এই জন্য। সো এক্স মাইনাস হাফ আর হলো এক্স মাইনাস হাফ প্লাস, সো এটা হবে হাফ, এই মাইনাস হাফের এই অংশটুকু ভ্যালু কত, জিরো, অ্যামপ্লিটিউডটা জিরো, আর এই পাশে মাইনাস এক্স মাইনাস হাফ প্লাস এই অংশ হলো ওয়ান, এই অংশটা হলো ওয়ান, এখানে হলো জিরো ভ্যালুটা। সো আলটিমেটলি it will turn into half. আবার x ক্যারেট প্লাস হাফ যেখানে এই অংশে হলো 1, আর x ক্যারেট প্লাস x হাফ প্লাস যেখানে সেটা হলো 0. So ultimately that will also come half 1 plus 0. এখানে half 0 plus 1, এখানে half into 1 plus 0. So it is ultimately half. That means এই ম্যাগনিটিউডটা হাফ দেখাবে, এভারেজ দেখাবে। সো এখন আমাদের যদি স্যার আমার একটা কোশ্চিন আছে স্যার, আমি ওই লাইন দুটো বুঝি নাই স্যার, কিভাবে 1 0 আর ওই যে স্যার পাওয়ারের উপরে প্লাস মাইনাস আসলো কিভাবে স্যার? এই স্বর্ণা, তোমার ভিডিও অফ করে কথা বলছো কেন তুমি? হ্যাঁ, কথা বললেই ভিডিও অন করতে হবে, জানো না? এইবার তোমার কোশ্চেন বলো, সবাই শুনো। তোমার কোশ্চেনটা খুব সুন্দর কোশ্চেন, এই জন্য বলো। হ্যাঁ বলো না, চোখ দেখাচ্ছ কেন? আমি তো আমাকে এটা একটা মানুষের মতো দেখাতে হবে, তাই না? হ্যাঁ বলো, এবার বলো। এই কোশ্চেন ইজ ভেরি জেনুইন, বলো। এখানেই তো কোশ্চেন, তাই না? এই কোশ্চেন এখানে না? আনমিউট করে কথা বলো। হ্যাঁ, মিউট করে কথা বললে কেউ শুনবে? নাদিম না হয়েছি ভিডিও অফ করে কথা বলছে। নাদিম? জি স্যার। আমি তো অন করছি, ওই যে ওটা অন করছে তো ভিডিও, এজন্য আমাকে দেখা যাচ্ছে। স্যার খেয়াল করি নাই যে স্যার মিউট হয়েছিল, সরি স্যার। হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ বলো বলো। স্যার হচ্ছে এখানে স্যার মাইনাস হাফ, এটার পাওয়ার স্যার কিভাবে পজিটিভ মানে প্লাস মাইনাস এই দুইটা হয় কিভাবে স্যার, আর এটার মানটাই কিভাবে স্যার জিরো? পাওয়ার না, পাওয়ার না, এটা হবে স্যার, এটা ইন্ডিকেটর। আমাকে এবার তোমাকে আমি একটা কোশ্চেন করি তোমাকে। তুমি গেলে কেন? আমি তোমাকে একটা কোশ্চেন করি। জি স্যার। এই যে এই পয়েন্টের নাম কি? এই পয়েন্টের নাম কি? এটা তো টি, তাই না? টি না, টি অ্যাক্সিস, তাই না? স্যার টি এক্স। পয়েন্টের নাম কি? স্যার এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর টি মাইনাস হাফ, এটা একটা পয়েন্ট বোঝাচ্ছে স্যার, টি এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস হাফ। টি মাইনাস হাফ, টির পরিবর্তে মাইনাস হাফ, এই তো? আমরা যদি এক্স টি বলি তাহলে এক্স এই পয়েন্ট না হলো এক্স মাইনাস হাফ। জি স্যার।
মাইনাস হাফের মধ্যে ভ্যালু কত, অ্যামপ্লিটিউড কত? স্যার ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 1। তো আমি বলবো না এটা 0, এখানে কেন স্যার? অ্যামপ্লিটিউড 0 কিভাবে বলতে পারি না। স্যার, মানে কিভাবে আসে স্যার ম্যাগনিটিউড এখানে 0? 1 বললা কি করে? স্যার ওই যে এখানে তো স্যার দেওয়া আছে 1, মানে ওই যে 1 না, আমি বলবো আমি এটা 0 তো দেয়া আছে। এই মাইনাস হাফ পয়েন্টে ভ্যালুটা অ্যামপ্লিটিউডটা তো 0 বলতে পারি। হ্যাঁ তুমি 1 বলছো, তুমি যদি বলতে 0 বলতে আমি 1 বলতাম। জি স্যার। এই স্যার পয়েন্টে এটা কিভাবে বের করতেছে এটাই বুঝি নাই স্যার। এই আবার বলছি, আগে প্রবলেমটা বুঝতে হবে, তারপরে উত্তর বুঝবা। জি স্যার। এই পয়েন্টের ভ্যালুটা তুমি যদি বলো 1, আমি বলবো না 0। তুমি যদি বলতে যে 0, আমি বললাম না 1। দুটোই ম্যাথমেটিক্যালি সত্য। তার মানে হলো x ক্যারেট মাইনাস হাফ মাইনাস টি, এই তো মাইনাস টি মানে হলো মাইনাস হাফ, এই তো মানে এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টের ভ্যালু যদি এই জন্য যে এই রকম ভ্যালু যদি আমরা বের করতে হয় ডিসকন্টিনিউটি, এটা ডিসকন্টিনিউটি তাই তো, এটা ডিসকন্টিনিউটি, কন্টিনিউটি না, এটা হঠাৎ করে একটা চেঞ্জ আছে, 0 থেকে 1 চলে গেছে, অথবা 1 থেকে 0 চলে আসছে এই একই সময়ে। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি। ডিসকন্টিনিউটিতে ম্যাগনিটিউড যদি তোমার বের করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, যে কম ভ্যালু এবং হাফ ভ্যালু যোগ করতে হবে, করে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে, যাতে করে তোমার কথা সত্য হয়, আমার কথা সত্য হয়। তুমি বললা 1, আমি বললাম 0, তার মানে আসলে ভ্যালু কত, হাফ। তোমারটা আমারটা বললাম, তার ভাগ করো, 2 দিয়ে ভাগ করো, মানে হাফ দিয়ে গুণ করো, তাহলে আমাদের আসলে মান কত এখানে, কত? স্যার তাহলে কি স্যার আমি হচ্ছে এই যে এক্স মাইনাস, মানে এই যে মাইনাস ইন্ডিকেটর যেটা, সেটার ভ্যালু যদি আমি 1 ধরতাম তাহলে কি হতো স্যার? এটা যদি 1 ধরে ওইটা 0 ধরতাম। এটাই বলছে এখানে, এই দেখো এইটা বলছে, এই যখন আমরা ডিসকন্টিনিউটি বলবো, যখন ফার্দার এট ডিসকন্টিনিউটি at point t equal to ta we have that, এটাই আবার ডিরিচটেড কন্ডিশন, এটাই আমাদেরকে বলেছে যে সেখানে আমাদেরকে যে ভ্যালুটা ধরতে হবে এইভাবে, কি হাফ করে আমরা যদি আমরা xt দেখো, একটা হলো xta প্লাস xta মাইনাস, তার মানে হলো কি এখানে, এখন এখানে আসছি, এখানে হলো হাফ মাইনাস, তার মানে হাফের থেকে একটু যদি বামে আসি তাহলে হয়ে যাবে কি 0। এই হাফের থেকে একটু যদি ডান পাশে আসি, প্লাস চিহ্ন দিয়ে একটু ডান পাশে বোঝাচ্ছি, আর মাইনাস দিয়ে এই যে এই মাইনাস দিয়ে একটু বাম পাশটা বোঝাচ্ছি, বাম পাশটা কি আছে 0, ভ্যালু কত 0 স্যার। আর xt প্লাস একটু ডান পাশে কত 1। এক্স্যাক্টলি ওই বিদ্যুতের ভ্যালু কত হবে সেটা হলো তার একটু ইমিডিয়েট আগের ভ্যালু আর ইমিডিয়েটলি পরের ভ্যালু, দুইটা যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ। স্যার তাহলে স্যার পরেরটার ক্ষেত্রে যে ওই যে স্যার হাফের ক্ষেত্রে, এটার ক্ষেত্রে তাহলে স্যার এই যে আচ্ছা হাফের এইদিকে, জি স্যার বুঝেছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, গুড, একজন বুঝেছেন আমাদের, গুড। আমাদের she exactly raised a very valid question, and that's why she gets the credit participating in the class, মানে keeping the eyes and ears open. Good, Swarna, জি স্যার। you are getting credit for this today in the class. স্যার থ্যাংক ইউ। So this is yes, এটা হলো কি ডিসকন্টিনিউটিতে ভ্যালুটা কত হবে সেটা কিভাবে বের করব, ইমিডিয়েট আগের ভ্যালু আর ইমিডিয়েট পরের ভ্যালু। ইমিডিয়েট আগের ভ্যালু কেমনে বলবো, ওই যে মাইনাস সাইনটা দিয়ে, আর ইমিডিয়েট পরের ভ্যালু কিভাবে বলবো, প্লাস এটা ওই xta প্লাস xta মাইনাস দিয়ে হলো পরের ভ্যালুটা, আর ta প্লাস দিয়ে এর পরের ভ্যালুটা, আগের ভ্যালুটা, পরের ভ্যালুটা, এদের দুইটা যোগ করব, করে 2 দিয়ে ভাগ দিব, দিয়ে তারপর আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হলো আমাদের ডিসকন্টিনিউটির ভ্যালুটা, মানটা। না 1 না 0, এটা হবে হাফ, তাই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের। সো এখানে আমাদের অনেকগুলো আছে, এই যে যেই
বিভিন্ন প্রপার্টি গুলো আছে লিনিয়ারিটি, আমাদের এক্স আরে লিনিয়ারিটি প্রপার্টিজ এর উপরে ওই জায়গায় যে প্রপার্টিজ ছিল, ওই প্রপার্টিজ এর ওইটা তো মানে বুঝতে পারলাম না স্যার। ওইগুলা কি আমাদের মানে মুখস্থ করা লাগবে স্যার? এগুলা জি স্যার। তোমাদের মুখস্থ থাকবে যখন অ্যাপ্লাই করবা। আর যদি বলে প্রমাণ করো, প্রমাণ করো, এই তুমি মনে দেবো তোমার মশারি খাটে রাখছো, জাস্ট এক্ষুনি ঘুমাবা। না স্যার, আমি মানে এই বেডের উপরেই বসে ক্লাস করতেছি স্যার। সো ক্যান ইউ সি মি? আমি জানি না আমাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। কিন্তু লাইট অন করে নাই, জাস্ট এ সানলাইট। এখানে আচ্ছা। সূর্যের আলো বেশ প্রখর, এন্ড নেবারিং বিল্ডিং থেকে রিফ্লেকশনটা আসছে, এন্ড আই এম ভেরি কমফোর্টেবল। খুব সুন্দর লাইট দেখা যাচ্ছে। স্যার এদিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর অন্ধকার হয়ে আছে, লাইট নেই স্যার। না, আমাদের এখানে বেশ সুন্দর আলো। ঠিক আছে, জি স্যার। so it is a comfortable light, but okay, so a linearity property ta, if you are told to prove it, তাহলে প্রমাণ করতে হবে, otherwise you can use it in the in solving the problems, no problem. Then you can write using the property of linearity, using the property of time shifting, using the property of conjugation, then you can use it directly. Now if you want to if you are told to prove the this property, linearity, time domain shifting, and so on, then you have to prove it. Okay, sir. So if x1t equal to x1 omega, Fourier transform is x1 omega, and x2t signals Fourier transform is x2 omega, then it can be said that a1 x1 t, a2 x2t is Fourier transform. That means a combined signal Fourier transform will be a1 x1 omega, a2 x2 omega, and it is just proved because simply it is integrated, and finally it is coming to this signal. Simple integration, nothing, no complexity in it. Okay, then there is a problem also related to this signal. That means see, linearity property of Fourier transform. A problem that is that find the Fourier transform of x omega of the signal xt equal to a cos omega 0 t. Now now cos alpha equal to, we can say Euler's formula, by using Euler's formula, half e to the power plus j alpha plus e to the power minus j alpha. So for any real alpha. So we now for cos omega t, a cos omega t, you can write a cos omega t equal to a by 2 e to the power j omega 0 t minus e to the minus j omega 0. So these are now the signal that is a cos omega t, that is represented by two components, and in between there is summation. Okay, now if you want to go for Fourier transform, then it comes in this way. Okay, Fourier transform it to j omega 0 t and it is minus j omega 0 t, and you can do this Fourier transform. It is j omega 0 t is Fourier transform is twice by del omega minus omega 0, and similarly it is minus j omega 0 t, its Fourier transform will be twice by del omega plus omega 0. So and this how we can from this expression or relation we can show x omega equal to this part.
and that can be further simplified in this way. Okay. So a cos omega t is in the time domain, its frequency domain is in this way. That means Fourier transform version is this part. Now comes time domain shifting. If xt equals to, if the Fourier transform of xt is x omega, then Fourier transform of xt minus t0 will be equal to e to the power minus j omega t0 x omega. We have already shown this part, because we have to only t plus t minus t0. We have to consider it to be a like one term, like lambda. If lambda equal to t minus t0, that means this will become x xt. This will come into like xt or similar to x lambda something. One variable x lambda. And if we say place lambda equal to t minus t0, then what is t equal to? T equal to lambda plus t0. So, and that will be representing this t. And dt equal to d lambda. dt equal to d lambda. So ultimately, Fourier transform করতে গেলে আমাদের এখানে d lambda আসবে, and ultimately finally this t0, a term e to the power j omega t0. This term will be coming out from the manipulation, and the x omega will be there. So here we have a problem in a signal. If find the Fourier transform x omega of the signal xt equal to a cos omega 0 t plus theta. That means, see, this is a shifting. Here is a time shifting omega t omega t plus theta. So this is a shifting. So if you want to consider this x omega, let vt equal to যদি আমাদের a cos omega 0 t হয়, then xt equal to vt plus vt plus theta by omega 0. স্যার ভেঙে নিছে স্যার, তার মানে এটাকে মানে কেটে নিল আর কি স্যার, যে হচ্ছে a cos omega not t এইটুকুকে মানে ওই টোটাল ইসের থেকে মানে কেটে নিছে এবং টি মাঝখানে থাকতেছে, সো টি প্লাস থিটা এটাকে আলাদা করে রাখছে। এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। জি স্যার। এখান থেকে আমরা যদি টি ধরে নিই, তাহলে এটা এই টিটা দুই পার্শ্বে যদি আমরা যদি ওমেগা 0 দিয়ে ভাগ দেই, তাহলে এখানে শুধু টি থাকবে আর এখানে আসবে এবং থিটা থাকবে বাই ওমেগা 0 আসবে, থিটা বাই ওমেগা 0, সে ওই জিনিসটাই স্যার, থিটা বাই ওমেগা 0, রাইট। এটাই করেছে এখানে। ওকে, সো দিস ইজ হাউ দ্যাট মিন্স আমরা এখানে দেখো টিটাকে আমরা সেপারেট করে টি প্লাস সামথিং নিয়ে আসলাম। দ্যাট মিন্স এটাই সেই টাইম শিফটিং। ওই যে উপরে দেখলাম আমরা যে টাইম শিফটিংটা দেখলাম, এই অংশটাই সেটা টি প্লাস সামথিং অর টি মাইনাস সামথিং, দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ এ শিফটিং। ওকে, দেন রেস্ট part, if you understood this part, এখানে তো তাহলে শিফটের পার্টটা স্যার বাদ গেল কিভাবে স্যার? ভিটি তাহলে এখানে মানে থিটা বাই ওমেগা নট কোথায় গেল স্যার? এই ওই সে বুঝছে, কিন্তু এই ইফাত বুঝছে। এই বলো, উত্তর দাও। হ্যালো স্যার, এইখানটাই অ্যাকচুয়ালি ভি অফ টি কে কনসিডার করা হয়েছে, যে হচ্ছে এ কজ ওমেগা নট, ঠিক আছে? আপনি একটু দেখেন ওমেগা এবং টি, ওমেগা নট টি। সো এইটুকুকে যখন আলাদা করে রাখা হচ্ছে, আবার এই ভিটার ভিতরে তো আমার ভি অফ টি টা আছে অলরেডি, তো আমি ভি অফ টি টা আছে, বাট হচ্ছে থিটা বাই ওমেগা নট এই পার্টটা কেন মানে কনসিডার করতেছি না? এটা তো বাদ যাচ্ছে, তাহলে তো আমি ভিটি টা এখানে কনসিডার করতেছি। ভিটি এটাকে মানে ফুরিয়ার করার পরে ভি ওমেগা পাচ্ছি, কিন্তু থিটা বাই হচ্ছে ওমেগা নট এটা কোথায় চলে গেল? বুঝিনি, আরেকবার বলবেন প্লিজ। মানে এই যে আমাদের এক্সটি ইকুয়েশনটা কি, ভি ইনটু টি প্লাস থিটা বাই ওমেগা নট, তো এখানে তো হচ্ছে ভিটি, আমরা কি ভিটি কে হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন করতেছি, তাহলে এখানে আমাদের থিটা বাই ওমেগা নট এটা কোথায় চলে গেল? থিটা বাই ওমেগা নটটা কই চলে গেল? আমি স্যার বুঝতে পারছি না আমি কোশ্চেনটা।
ওকে স্বর্ণা আমি বলি ফ্রেশ একটা সিগন্যাল ধরেছে কি ভিটি ইকুয়াল টু এ কস ওমেগা 0 টি। এটা হচ্ছে এখানে কিন্তু আর ওই থিটাটা ভুলে যাও, থিটা নাই এখানে, থিটা ছাড়াই একটা একটা জিনিস ধরেছে কি, সে ধরেছে কি ভিটি ইকুয়াল টু এ কস ওমেগা 0 টি। এখানে কিন্তু থিটাটা আপাতত ভুলে যাও, ভুলে গিয়ে এ কস ওমেগা 0 টি। এখন যদি আমরা এই ভিটির পরিবর্তে আমরা যদি টির পরিবর্তে টি এর পরিবর্তে আমরা যদি ওই যে টি প্লাস থিটা বাই ওমেগা 0 বসিয়ে দেই, তাহলে দেখো ওই আগেরটা অংশ আমরা পেয়ে যাচ্ছি আবার আগের সেই ফর্মে এ কস ওমেগা 0 টি প্লাস থিটা, ওই ফর্মটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এইটা করার জন্যই আমাদেরকে প্রথমে ভিটি ইকুয়াল টু ধরে নিলাম যেখানে শুধু টি আছে আর অংশগুলো নাই। তারপরে এখন আমরা এটাকে এক্স টি এর সাথে যখন কম্পেয়ার করব তখন এক্স টি ইকুয়াল টু ভি টি প্লাস থিটা বাই ওমেগা 0। এইটা কেন করলাম? এটা করলাম এই জন্য যে আমাদের টাইম শিফটিং করতে হবে, টিটাকে আলাদা করতে হবে, টিটাকে সেপারেট করে দেন বাকিটা তার ফরম্যাট। সো ওই যে এ কস ওমেগা 0 টি প্লাস থিটা, এখানে আমাদের ওমেগা টি আছে, আমরা টিটাকে সেপারেট করতে হয় তখন আমরা টিটাকে আমরা সেপারেট করার জন্য কি করতে হবে, দুইটা অংশেই ওমেগা 0 দিয়ে ভাগ দিতে হবে, দিলে আমরা বাম পাশে টিটা পেয়ে যাব আইসোলেটেড, আর ডান পাশে টি থিটা বাই ওমেগা 0 হয়ে যাবে। সো দ্যাট thereby we can separate t and rest of the part. এই টিটাকে সেপারেট করতে হবে এই জন্য, কারণ আমরা যাবো কোথায়, শিফটিং এ। শিফটিং যদি যেতে হয় তাহলে আমাদের আছে টি প্লাস টি 0 টি মাইনাস টি 0। সো আমরা এখানে টি প্লাস টি 0 পেয়ে গেলাম, আর টি 0 মানে হলো থিটা বাই ওমেগা 0। এখন আমরা যখনই একটা শিফটিংটা পেয়ে গেলাম, বাকি অংশটা আমাদের জন্য সোজা, কিন্তু we saw earlier how the shifting operates, and then thereby you can see the rest part. Then frequency domain shifting, same way আমাদের যদি টাইম ডোমেইন যেভাবে শিফট হবে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে সেই শিফট হবে। দ্যাট মিন্স আমরা ওই যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন যে ওমেগা মাইনাস ওমেগা 0 আছে, সেটাকে আমরা যদি একটা সিগন্যাল নিয়ে আসতে হয় ওমেগা মাইনাস ওমেগা 0 দিয়ে আমরা একটা সিগন্যাল নিয়ে আসি, তখন সেখানে আমাদের দেখা যাবে যে ওমেগা মাইনাস ওমেগা 0। ওকে, এর পরিবর্তে একটা যদি আমরা একটা ভ্যালু বসিয়ে দেই তাহলে সেই অংশটা আমাদের দুই পাশেই এফেক্ট করবে। এর একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে যে ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এক্স ওমেগা অফ দ্য সিগন্যাল এক্স টি ইকুয়াল টু cos ওমেগা 0 t into cos 20 pi t. Okay, cos omega 0 t into cos 20 pi t. Now we know cos alpha equal to half e to the power minus plus j alpha e to the power minus j alpha. কারণ ওই যে এখানে ভেঙে নেই তো এই cos e to the power j alpha e to the power j alpha equal to cos alpha plus j sin alpha, আর e to the power minus j alpha equal to cos alpha e to minus j sin alpha. সো সাইনের আগে একটা প্লাস, সাইনের একটা টার্ম হচ্ছে মাইনাস, সো তারা কাটাকাটি হয়ে যাবে, আলটিমেটলি দুইটা কস থাকবে। সো দুইটা কস আর একটা হাফ দিয়ে গুণ করলে আলটিমেটলি এই অংশটা থাকবে। সো আমরা কস আলফাকে ইউলিয়ার ফর্মুলা অনুযায়ী এভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ওকে, সো এইটাই আমাদের হেল্প করবে টু সলভ দিস cos ওমেগা 0 t and cos twice pi t। এটাকে আমরা যদি এখানে প্রেজেন্ট করতে চাইছি, এই অংশটা থাকলোই, শুধু পরের অংশটুকু cos 20 pi t, cos 20 pi t কে আমরা এই ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে দেখলাম। তারপরে এটা যখন সলভ করব, করে আবার সেটাকে cos ওমেগা 0 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ইট উইল লুক লাইক দিস। সো এটা দুইটা পার্ট পেলাম, এটা হলো দুইটাকে আমরা আবার সেপারেট যখন ট্রান্সফর্ম করব। সো cos ওমেগা 0 t এর যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আমরা জানি, এটা টার্নস ইনটু দিস
পাই ইন্টু এই অংশটুকু। দেন আমরা এই অংশটুকু মানটা বসিয়ে দেই, দেন অনেক লম্বা একটা টার্ম চলে আসবে, এন্ড দেন যদি আমরা এটাকে সলিউশন করি, ইট উইল কাম লাইক দিস। টাইম এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন স্কেলিং আমরা ছিলাম শিফটিং এ, এখন বলবো স্কেলিং এ। স্কেলিং যদি করতে হয়, so if t equal xt is the Fourier transform of xt equal to x omega, then Fourier transform of x at will be equal to 1 by magnitude a x omega by a. So how do we do that? See, আমাদেরকে সেই at equal to lambda ধরতে হবে, ধরলে t equal to lambda by a। এই যে lambda by a আসলো, এটাই হলো সেই এই ফ্র্যাকশন পার্ট, এই যে এই ফ্র্যাকশন পার্টটা, ওকে, আপনার ফ্র্যাকশন পার্টটা। সো এই ফ্র্যাকশন পার্টটা এসে যাবে আমাদের রেজাল্টে। সো lambda a and dt equal to d lambda by a. সো আমরা এখন x ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম x at এর যদি আমরা ইয়ে করি, ফুরিয়ার কি বলে ট্রান্সফর্ম করে নেই, then it will come like this, and for a greater than 0 and this one for a less than 0. Greater than 0 means for plus অরিজিনের ডান পাশে, আর মাইনাস a বলতে আমরা বুঝবো অরিজিনের বাম দিকে, ওকে, and thereby is simplified further into this form. Minus 1 by a আছে, এটা সামনে নিয়ে আসতে পারি, সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, ওকে, মাইনাস প্লাস থেকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। সো and এটাকে ফার্দার আমরা সিম্পলিফাইড করি, যে এটাকে যদি আমরা ম্যাগনিটিউডে নিয়ে আসি, তাহলে a 1 by magnitude of a, and finally a part of সেভাবে থাকবে, and it can also be simplified in this form, 1 by a x omega by a. It is just forming the Fourier transform যে ইকুয়েশন সেটাকে আমরা সিমিলারিটি করে আমরা বসতে পারি x omega by a. So this is showing that the scaling scaling time scaling যদি থাকে আমাদের টাইম ডোমেইনে, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে, we get this form, x at এর Fourier transform will be this one. Then আমরা কতটুকু যাব আজকে? স্যার আজকে অনেকগুলা স্যার ইকুয়েশন দেখছি স্যার। Okay, now let us আজকে এই পর্যন্তই থাক স্যার, না সব মাথার ভিতর আর কিছু ঢুকতেছে না। 9.59 থেকে অনওয়ার্ড আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। ওকে, Sharmin, now you can switch off. Thank you, sir.